확실히 비싸서 보니까 녹조가 있네요. 어제 첫 번째 업체에서 5시간을 이동해 도착한 이곳은 사라고사입니다. 오늘은 오전과 오후 나눠서 두 업체를 방문할 예정입니다. 지금 방문하는 업체는 톨페스큐 건초, 라이그라스 건초, 알파파 건초, 알파파 펠릿, 건 옥수수 살리즈를 주로 생산하는 업체입니다. 오늘 스페인의 두 번째 업체에 방문을 했고요. 일단 필드를 보고 여기도 이따가 이제 생산 공정하고 완제품을 볼 스케줄에 있습니다. 아하. 오케이. Two more people. 자, 그럼 알파파 필드로 이동을 하겠습니다. 지금 가는 알파파 필드가 500헥타르라고 하네요. 평수로는 약 150만 평 정도 된다고 합니다. What are main products here? Family have almost everything. So we have alfalfa, fescue, ryegrass, ryegrass straw, and then we have core silage. So Almost this area. everything. This area mainly is alfalfa, fescue. Alfalfa fescue. Yeah, this is the biggest production. But also family, we have in total 1,200 hectares for ryegrass. No small bale here, right? Factory, we don't have a small bale. Only big bale basis. Medium bale. Medium bale. 400 kilo. 400 kg. And all the factory can produce 400 kilos, all the production. Okay. Yeah, and also we have the slips. So what's the number of the cutting nowadays? Third cutting? For alfalfa, Fourth cutting. So how many cuttings total per year? Alfalfa is 6. 6 cutting. 6 cuttings. You know, the forage crop is better than a grain crop. I mean, the profit wise. Kind of market situation. Now, for example, forage is very cheap in Spain. So the profitability is better for grains. Once you see the alfalfa, because it's not an annual, right? It's a perennial. So once you see the alfalfa, it's gonna anyway. You have to maintain many years, right? Normally, how long you guys alfalfa? For alfalfa, 4 or 5 years. 5 years. 4 or 5 years, and then we change. Okay, so once you see it, it's normally 5 years. You guys have to maintain. Yeah. No matter the market. It depends. For depends. example, if the market Okay, is okay. bad, maybe the last year we remove it and we change Okay, got for it. another one. You do have a ryegrass hay too, right? This factory is the highest production of ryegrass. Some very extra quality. I heard like Japan is being consumed, right? You guys exporting to Japan, right? Yeah. We export to Japan. So. 네, 도착했습니다. 예. Oh, nice. This is a corner pivot. It not only turns around the pivot, but also the wing. 예. 여기는 미국하고 거의 완전히 똑같은 시스템이라고 보시면 돼요. 이 관수하는 시스템 자체가. 사모천도 괜찮다. 네, 그렇죠. 입이 생각보다 많네 올해는. 인공 건조를 하는 이유는 아무래도 이제 여기서 자연 건조가 100% 안 되는 경우도 있기 때문에 수분을 일정하게 좀 낮추기 위해서 그런 거거든요. 실제로 단백질을 열 처리하면은 바이패스 비율이 올라갑니다. 네, 그래서 이제 유량이나 이런 거 나오는 것도 실적으로는 도움이 되거든요. 저희 교수님도 그러더라고요. 그러니까 기본적으로 열 처리를 하면은 기호성이 올라가고 소장으로 넘어가는 바이패스 넘어간다. 그래서 좋다. 잘 아시는 분들 같은 경우에는 일부러 스페인산만 쓰십니다. 이 알파파가 어쨌든 그 히팅 과정을 거치면서 열 처리가 되기 때문에 스페인산만 쓰시더라고요. 어우, 진짜 빠르구나. 자, 갓 커팅한 알파파입니다. 이 알파파는 지금 4번 철라고 하고요. 자, 여기에서 4월 정도를 건조를 해서 수분을 약 25% 수준으로 마친 다음에 공장으로 가져가서 인공 건조를 시작을 한다고 합니다. 그래서 기본적으로 햇빛을 받은 자연 건조하고 인공 건조를 같이 하신다고 보시면 될 것 같아요.
Oh yeah, D-high corn salad smell. 옥수수 쌀이 그 수분 많은 걸 건조를 해서 이렇게 만든 거고요. 실제 보시면 이렇게 하얗게 나오는 게 이제 전분입니다. 예, 그래서 스타치 함량이 보통 기본적으로 38% 이상 이렇게 보고요. 그 해외 중동이라든지 이런 쪽은 이 옥수수 사이즈 메인으로 이제 낙농 설계를 보통 해요. 옥수수 사이즈랑 알파파를 섞어서 아무래도 자원이 많다 보니까. This project, the factory invests for 3 years. So we have been developing the product. Now the quality is very high. It's a high starch. Right. And also the production is during winter. So when we stop with alfalfa, we can continue. 1 or 2 months better than later. 지금 이거 전분 함량 얼마까지 나오는데? 38% 이상이고요. 38% 이상? 여기 보시면 이 가루 이게 다 전분을. 이게 전분이 그 내추럴이지, 자연산이지. 그쵸, 옥수수. 이게 사실은 이게 그렇게 퀄리티가 나오는 게 쉽지가 않거든요. 일부 업체는 이 전분 함량을 올리기 위해서 인위적으로 전분을 섞는 경우도 있어요. 그럼 품질이 많이 떨어지거든요. 근데 자연산으로 전분이 지금 38% 이상에서 50%까지 나온다는 건 이제 퀄리티 자체가 굉장히 높은 거고. 드디어 공장에 도착했습니다. 지금부터 본격적으로 공장 한번 둘러보도록 하겠습니다. DI 하는 그 유지보살 떼놓은 거 옛날 거거든요. 그 제가 사진 찍은 게 저 안에 보고 싶어서 한 거고. 아, 저 동그란 저 안에 볼 수 없나? 이렇게 보여드리면 좋을 것 같은데. 올라가서 그래서 저 동그란 거 바람을 저기에다 놓고 저 구멍만큼만 지나가요. 그 통이 돌면서 중력으로 계속 풀이 위로 올라갔다 떨어지게 하고 바람은 저 열풍을 구멍만큼만 불어서. 들어간다고? 네, 열풍을 벌써 저 구멍을 통과하고 해서 저게 칸으로 여러 개가 나뉘어 있어요. 그래서 돌이랑 이물질이 필터링이 볼 되는 수 거지? 있어요. 아, 오케이. 돌이 어떻게 걸러지는지 그게 중요하니까. 가까이가 여기서 이렇게 보시면 이게 뭐냐면 이 통이 주기적으로 계속 돕니다. 이게 건조하는 통이거든요. 네, 그렇죠. 이 통이 자체가 계속 도는 건데 이렇게 안에 보시면 통리처럼 저렇게 되어 있거든요. 여기에서 열풍을 쏘는데 이 통이 돌아가니까 조사료들이나 이것들이 아래에 있으면서 위로 올라가서 중력이 떨어져요. 근데 그 떨어질 때 열풍을 가운데 계속 부니까 풀만 앞으로 한 칸씩 넘어가는 거. 그럼 돌은 계속 밑에 돌고 있는 거. 그렇게 넘어가서 끝에 넘어가게 되면 이제 건조가 완료가 되고 돌은 아래쪽으로 떨어져서 폴페스큐 건초입니다. 건조. How many cuts for the first cut? Is it the first cutting? Second cut. 그 조단백이 14%까지 나오거든요. 그래서 기본적으로 알파파랑 티모시 둘 다 대체가 가능합니다. 이게. 그러니까 우리가 일반적으로 미국 알파파면 조단백이 한 18% 나오는데 스페인의 인공 건조된 알파파입니다. 아까 필드에서 보셨듯이 약 한 20% 정도 자연 건조를 시키고 이쪽 와가지고 인공 건조를 시켜서 수분을 12% 미만으로 만들어 제품을 생산을 하는데요. 이렇게 제품이 나옵니다. 잎도 충분히 있고요. 기본적으로 알파파는 열 처리를 하면 바이패스율이 올라간다고 합니다. 그래서 이제 반추에서 소화되는 것보다 바이패스를 시켜서 소장에서 직접 흡수하는 비율을 높여줌으로 해서 낙농인 경우에는 유량 증가에 도움을 주고요. 그리고 비육의 경우에는 ing체가 되는데 도움을 준다고 합니다. 이게 스페인 인공거조된 알파파 건초입니다. 실제 보면 겉에가 약간 그 색이 발해 있는데 이거는 햇빛 때문에 햇빛 데미지를 입어서 그런 거고요. 실제 안에 보면은 제품의 녹도나 이런 것들이 다 살아 있습니다. 그래서 우리가 샘플로 하나를 까서 한번 내부를 보도록 하겠습니다. 기본적으로 블리치된 겉과 속이 어떻게 다른지 보여드리기 위함이고요. 실제로 저희 대명에이지가 들어올 때는 겉이 블리치되지 않은 제품이 들어옵니다.
까 보도록 하겠습니다. 이게 확실히 그 햇빛을 안 보는 데는 녹도가 살아 있네요. 조심하셔야 돼요, 이게 때문에. 자, 실제 페스큐 안에 품질은 어떻게 되는지 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 열어볼까요? 이렇게 네, 이렇게 또 이게 잘 풀어지거든요. 풀어지는 것도 잘 풀어지고 이렇게 살짝만 해도 잘 풀어집니다. 호세, what about the CP? 15? 15? 올해 생산량이 또 많이 나와가지고 가격 경쟁력이 좀 많이 있다고 합니다. 이게 실제로 안 떨어지면 굉장히 문제가 큰데 잘 떨어지기 때문에, 그러게 보시면 이게 다 금이 이렇게 가 있거든요. 그래서 원하는 대로 이렇게 빼면은 쉽게 이렇게 다 부서져 내립니다. 이렇게. 그래서 농가에 주기에는 불편함은 많이 없을 거예요. 네. 저희가 저희 한우 농가든 낙농 농가든 저희도 이제 이거를 몇 년 전부터 계속 했거든요. 근데 결국에는 집 가격보다 같거나 저렴한데 지금 이 정도 품질이 나오니까 가루짐 현상을 거의 커버하고도 농가에서는 충분히 메리트를 느끼고, 근데 이게 기본적으로 안 먹거나 그렇지는 않더라고요. 저희도 보니까 농장에도 구별을 해봤는데 근데 진짜 잘 떨어지긴 하네요. 제품 안에서 발생되는 먼지를 이 사이클론으로 해가지고 지금 제거를 하는 시설입니다. 아무래도 드라이킬런이 돌아가면서 가루짐이 발생하기 때문에 뭐 100% 제거하는 건 힘들지만 이런 사이클론 시설로 해서 최대한 걸러내고 있는 모습입니다. 이렇게 해서 이물질을 또 제거하고 있습니다. 그래서 이 업체 같은 경우에는 드라이 킬런을 통해서 최대한 돌과 같은 이물질을 제거를 하고 있습니다. 예전에 설명드렸지만 스페인은 그 산악 지역으로 이루어져서 기본적으로 땅에 돌이 많은데 이렇게 설비를 갖추고 있어야만 돌과 같은 이물질을 제거를 할 수 있습니다. 근데 이제 그 우리나라는 알파파를 선정을 할 때 사실은 겉보기를 많이 보는데 실제로 이게 먹는 게 이제 낙농 이제 소들이지 않습니까? 그러니까 일반적으로 이제 중동이라든가 일본이라든가 다른 나라 같은 경우에는 실제 영양소를 많이 봅니다. 실제 얘가 조단백이 어떻게 되고 뭐 다른 영양소가 어떻게 되는지를 좀 많이 보고 있거든요. 이게 아까 필드에서 원투를 어느 정도 말리고 갖고 이거를 드라이한. 네, 수분을 한 25% 상태에서 이렇게 갖고 와가지고 여기 펠레팅 하는구나, 여기지? 네, 저게 펠레팅. This is, the two filters of foreign materials, right? Yes, this is the system to catch the stone, okay? 그래서 이 회사 필드 밭에서 봤던 돌을 이렇게 킬른에 이렇게 돌리면서 이렇게 제거를 하는 겁니다. 그래서 뭐 100% 걸러질 수 있도록 최대한 노력을 하는 모습입니다. 이 회사 같은 경우에는. 여기는 알파파를 생산하는 기계입니다. 실제 겉으로 보면 내부에 있는 품질을 파악하기 어렵기 때문에 이렇게 이제 업체에 방문을 하면 요청을 해서 알파파 또는 다른 조사료 내부 품질을 확인하는 절차를 가지려고 하고 있습니다.
이게 펠렛을 만들려면은 원초를 그냥 넣을 수가 없고요. 갈아야 됩니다. 그래서 이게 줄기도 들어갈 수 있고 잎도 들어갈 수 있어요. 녹도가 있는 거 보실 수 있습니다. 네, 여기서는 녹도가 분간이 안 되니까 나가서 한번 확인해 봐야겠네. 빛을 보면 어떻게 바뀌는지 한번 보겠습니다. 자. 룹스. 확실히 빛에서 보니까 녹도가 있네요. 이 업체 알파파의 경우에는 조단백이 12%, 14%, 16%짜리가 있다고 합니다. 저희 손님들이 처음 방문했기 때문에 이 업체가 대략적으로 어떤 업체인지 소개를 하는 시간을 가졌고, 또 어떻게 하면 좀 더 경쟁력 있게 중장기적으로 공급을 받을 수 있는지 서로 협의하는 시간을 가졌습니다. 자, 이제 오늘의 두 번째 업체를 방문하러 갑니다. 차로 3시간가량 더 이동을 해야 되는데요. 오후에 방문할 업체는 알파파 건초, 페스큐 건초, 연맥 건초, 라이그라스 건초를 주로 생산하는 업체입니다. This is the storage for the fertilizer, for some products, and then we put this just for this occasion. This is the extra premium alfalfa with the specification. You can take if you want to see, you know, all the leaf. This is the extra quality. 조단백 18% 이상 제품입니다. 이게 제일 좋은 거고, 이게 그 다음 등급. Premium. 예, 이거는 페스큐 건초입니다. So what's the normal the protein? The CP. protein for the fresh cube. 페스큐 ¿Cuánto suele ser? 뭐 이렇게 한 12% 정도 된다고 합니다. 이거는 조단백이. 저건 18% 미니멈, 그리고 이건 17에서 18%. 그리고 이거는 페스큐 헤이고요. 이건 조단백 한 12% 정도 된다. 아, 이게 라이그라스고요. 그래서 이게 티모시를 기본적으로 좀 대체를 할 수 있습니다. 가격적으로 굉장히 메리트가 있습니다. 이거는 연맥, The autumn. autumn hay, right? Autumn. Autumn. You guys also have the filtering process. Filter the stones or other kinds For the of. stone, yes. Uh-huh. We have in the trommel, in the drum, we have a system to take out the stones. Okay, got it. Okay, good. There's no stones. Nobody no stones. Okay, yeah, seem clean too. The leaf is full, you know, between the extra and the premium, main difference is the leaf, you see? This is the leaf. You can see the leaf. This is premium extra, right? Okay. 이게 제일 좋은 등급이고요. 여기서는 프리미엄 엑스트라라고 부르네요. 이렇게 촘촘히 보면 안에 잎이 굉장히 많고요. 잎이 많으니까 역시 그 조단백 함량은 18% 이상 미니멈으로 형성을 하고 있습니다. This quality now we are sending to Saudi Arabia. Saudi. Saudi Arabia. Okay. One of the biggest customer there. Dairy customer. Yeah, they look for a very good quality alfalfa. Look at this. Yeah. Beautiful. 이거는 품질이 진짜 좋은 것 같습니다. 안에 잎이 반 이상 들어 있는 것 같아요. What about the steam, the size? Adjustable too? Seem kind of short, so just wondering if you can make a longer steam. The fiber. Fiber size. In that case, no. This Okay, this is what it is. is what it is. Yeah. Okay. 이게 보통 조단백이 잎에서 많이 나오기 때문에 잎 함량이 이렇게 많이 들어 있는 거는 기본적으로 품질이 좋다고 보시면 돼요. 이거는 알파파 펠렛이네요. 12에서 14% 알파파 펠렛. 이거는 14에서 16%. 이거는 16에서 18%. 확실히 녹도가 좋네요. 예.
마지막으로 회사 소개와 서로 협의하는 시간을 가졌습니다. 협의 중에 흥미로운 질문이 있었는데요. 질문은 인공건조를 하면서 내부 온도가 80에서 120도까지 올라가는데 영양소 파괴가 있지 않겠냐는 질문이었습니다. 질문에 대한 답은 단백질은 150도, 지방은 190도에서 영양소 파괴가 시작이 되고 섬유질은 열에 의한 파괴가 거의 있지 않고 오히려 열을 가하면 더 부드러워져서 소화에 도움이 된다고 하네요. 그래서 결론을 말씀드리면 80에서 120도의 온도에서 영양소 파괴가 거의 없고 오히려 열 처리를 하면서 소화 흡수율에 긍정적인 효과가 있다고 합니다. 이렇게 두 번째 날 일정을 모두 마무리했고요. 아직 남은 업체가 있으니 기다려 주시고 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다.